معزز صافی حضرات، کل بلوچستان نیشنل پارٹی بروز 18 اپریل کو بلوچستان نیشنل پارٹی کی مرکزی کابینہ کا اجلاس ہوا اور اس میں جو لانگ مارچ وڈ سے کوئٹہ کی طرف ہم نے جاری کیا تھا، اس کی راہ میں جو رکاوٹیں عائد کی گئیں، 20 دن تک لکپاس کے مقام پر ہمیں روکا رکھا، اور جس مقصد کے لیے بلوچستان نیشنل پارٹی، ان کے کارکنان، مرکزی ساتھیوں نے اور معتبرین علاقے کے لوگوں نے جو تعاون اس لانگ مارچ یا دھرنے کے ساتھیوں کے ساتھ کیا تھا، وہ قابل تحسین ہے. کیونکہ اس دھرنے کے اختتام پہ ہم نے کچھ اعلانات بھی کیے تھے کہ صوبے کے مختلف علاقوں میں، ضلعوں میں احتجاجی ریلیاں نکالی جائیں گی. کل ان تمام باتوں کا، ان تمام واقعات کا باریک بینی سے جائزہ لینے کے بعد نہ کہ صرف یہ ایک مسئلہ تھا بلکہ اور بھی کئی مسائل زیر بحث آئے، جس میں آپ کے بلوچستان کی مخدوش صورتحال، نام نہاد جو جمہوریت کے لبادے میں جو احکامات یا اقدامات یا فیصلے کیے جا رہے ہیں، بلوچستان اور خیبر پختونخوا سندھ کے مائنز اینڈ منرل ایکٹ 2025 کے جو ایکٹ پاس کیے گئے وہ بھی زیر غور آیا. 6 کینال کا جو مسئلہ ہے وہ بھی زیر غور آیا. ملک میں زرعی ٹیکس آباد زمینوں پر لگائے گئے، مگر بلوچستان میں ستم ظریف یہ ہے کہ ہمارے باغات اور بنجر زمینوں پر بھی وہ ٹیکس لاگو کیے گئے ہیں. اس کے علاوہ پارٹی کی مرکزی جو کابینہ ہے، اس میں تنظیم سازی کے مسائل بھی زیر غور آئے. لانگ مارچ جو 28 مارچ کو ہم نے وڈ سے جس کا افتتاح کیا تھا، اور میں اس تفصیل میں نہیں جاؤں گا کہ کس طرح، کیونکہ کئی بار آپ پریس کلب کے دوستوں کے ساتھ لکپاس کے مقام پر اس کی تفصیل ہم نے بیان کی کہ کس طریقے سے ہمیں روکا گیا، کون کون سی جو رکاوٹیں ہمارے سامنے لائی گئیں. اس کے باوجود جس انداز میں لوگوں کی اس میں شرکت، اور 20 دن تک سردی، گرمی، عید کا دن، کئی جمعے بھی ہم نے وہاں پہ گزارے، اس کے باوجود لوگوں کا اس انداز میں اس میں شرکت کرنا، میرے خیال میں خود ہمارے اس موقف کی تائید اور ہماری کامیابی کی دلیل دیتا ہے. لیکن اس کے باوجود بھی موجودہ حکومت، جس سے یہ مطالبات ہم کرتے آ رہے تھے کہ جو خواتین ہیں یا BYC کی جو اراکین ہیں، ان میں مارنگ بلوچ، بیبو بلوچ، گلزادی، سخت اللہ شاہ جی اور جو بیبر بلوچ، ہمارے BNP کے جو کارکن ہیں ماسٹر عبدالحلیم، اور کئی سیاسی کارکنوں کو جو ہے 3 MPO کے تحت پابند سلاسل کیا گیا ہے. ماروائے قانون ان کی گرفتاری کی جو عمل میں لائی گئی ہے. معاملہ پھر گیا عدالتوں میں. ہماری لیگل ٹیم بھی عدالتوں میں پہنچی، اور آپ نے خود دیکھا ہوگا، آپ کی جو میڈیا کی جو ٹیم ہے انہوں نے بھی اس فیصلوں کا جائزہ لیا ہوگا. مارن کی پٹیشنر جو تھی اس کیس میں، اس کی بہن تھی نادیہ بلوچ، جس نے 22 مارچ کو یا 24 مارچ کو انہوں نے پٹیشن داخل کی، اور ایک ہی پیشی اس کی ہوتی ہے، ہیئرنگ ہوتی ہے 10 اپریل کو. اس میں جو بینچ ہے نمبر 1، وہ ان سے ایفیڈیوٹ کا مطالبہ کرتی ہے کہ ایک ایفیڈیوٹ لکھ کر آپ لائیں، تو اس کے بعد جو ہے ہم اس کارروائی کو آگے لائیں گے. باوجود اس کے کہ ان کے وکلاؤں نے ان سے جا کے وہ ایفیڈیوٹ بھی سائن کرایا،
اور وہ فیصلہ جو محفوظ تھا غیر محفوظوں کے ہاتھوں جب چلا گیا، 4 دن کے بعد جب اس کی فیصلہ سنایا گیا، پھر گیند ایک بار پھر ہوم ڈپارٹمنٹ کی طرف پھینکی گئی۔ اسی نوعیت کا ایک دوسرا کیس جو بینچ نمبر 2 میں دائر کیا گیا تھا، کھانسی کا کیا نام تھا؟ نہیں وہ جو کھانسی تھے، رؤف قاسم کی 2 بیٹے تھے، ان پر بھی ایلیگیشن یہی تھی کہ 3 MPO کے تحت BOIC کے ممبران کے ساتھ انہوں نے تعاون کیا یا ان کو پناہ دیے۔ بینچ نمبر 2 اس MPO کو جو 3 MPO کو جو خارج کرتی ہے، ایک ہی بلڈنگ 2 مختلف کمرے، ایک میں چیف جسٹس بیٹھے ہوئے ہیں، دوسرے جج بیٹھے ہوئے ہیں، سیم ایلیگیشن، ایک ہی نوعیت کا کیس، لیکن ایک میں جو ہے ریلیف ملتا ہے، دوسرے میں ریلیف نہیں ملتا۔ تو یہ اس عدالتی نظام پر جو ایک سیاہ دبا ہے، اور اس کے باوجود جو دوسرے ہمارے کارکنان تھے جن کو 71 کے قریب تھے، جن کو 100 کے قریب، 70 ہمارے ہیں، باقی دوسری پارٹیوں سے ہیں، ان پر بھی یہ 3 MPO کے تحت کیس لگائے گئے تھے۔ اور کل جب اس کی ہیئرنگ ہوئی بینچ نمبر 1 کے سامنے، تو ہمارے وکلاؤں نے، ساجد ترین، ہمارے جو جواد صاحب ہیں، انہوں نے جب اس پر آرگیو کیا، اور کورٹ کے سامنے، ججز کے سامنے اور کوئی دلیل تھی نہیں، تو یہی کیس انہوں نے بینچ نمبر 2 کی طرف بھجوا دیا ہے۔ اب یہ جگ ہسائی سے تو بات بہت آگے جا چکی ہے۔ عدالتیں میں جب انصاف مہیا نہیں ہوگا، عدالتیں بھی نالے کی اس طرف دیکھتی رہیں گی، تو لوگوں کے پاس اور کوئی چارہ ہے ہی نہیں کہ وہ مزاحمت کی سیاست کریں۔ جب انصاف کے تمام تقاضے بند کیے جاتے ہیں، جب انصاف کے تمام دروازے بند کیے جاتے ہیں، تو لوگ مزاحمت کے مختلف ٹولز جو استعمال کرتے ہیں۔ آج بلوچستان میں جو کچھ ہو رہا ہے، ہم سمجھتے ہیں چاہے وہ انسرجنسی ہے، چاہے یہاں پر مسنگ پرسنس کا معاملہ ہے، چاہے یہاں پر ماروے آئین گرفتاریاں ہیں، مسخ شدہ لاشیں ہیں، یا یہاں پر ان کی آڑ میں یہاں پر فارم 47 کے تحت جو حکومتیں قائم کی گئی ہیں، ان تمام کا مقصد یہاں کے وسائل کو لوٹنا، یہاں کے سائل پر قبضہ کرنا، اور اس کی واضح مثال یہ ہے کہ 5 منٹ کے اندر مائنز اینڈ منرل ایکٹ جو ہے بلوچستان اسمبلی سے پاس کیا جاتا ہے۔ پولیٹیکل پارٹی کے اکابرین کو معلوم ہی نہیں، ان کی سیاسی قیادت کو معلوم نہیں کہ یہ ایکٹ کیا ہے، لیکن اس ایکٹ کو پاس کیا جاتا ہے۔ وہی ایکٹ جو ہے آج خیبر پختونخوا کی اسمبلیوں میں جو زیر بحث ہے، کئی دنوں سے زیر بحث چلا آ رہا ہے، کیونکہ وہاں پر منتخب اراکین ہیں، وہ لوگ جو منتخب ہو کے آئے ہیں۔ یہاں پر ایسے لوگوں کو، ایسی قوتوں نے ان کو منتخب کر کے لایا ہے جو ان کی ڈگڈگی پر ناچ اور گانے بجاتے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ تھا کہ نہ عدالتوں سے ریلیف مل رہا ہے لوگوں کو، نہ ہی حکومتوں سے ریلیف مل رہا ہے۔ اب اور مائنز اینڈ منرل ایکٹ کے علاوہ جو ایک PPL کی جو ایکسٹینڈ دی گئی ہے قدرتی گیس اور تیل کے حوالے سے، 2015 سے یہ معاملہ جو ہے پینڈنگ چلا آ رہا ہے۔ کئی حکومتیں یہاں پہ آئی ہیں، میرے خیال میں 2015 سے آپ دیکھیں تو 3 حکومتیں تبدیل ہوگی، یہ 4تھی حکومت ہے۔ ان تینوں حکومتوں نے اس کو منظوری نہیں دی۔ نگراں حکومت جب یہاں پر قائم ہوئی، انوار الحق کی اس میں جب ان کو وزیر اعظم بنایا گیا، تو میں نے اس وقت بھی یہ کہا تھا کہ کیئر ٹیکر نہیں، انڈر ٹیکر۔ لوگوں نے ہماری بات کا جو مذاق اڑایا کہ اس کا مطلب کیا ہے انڈر ٹیکر۔ انڈر ٹیکر وہ ہوتا ہے جو گورکھن ہوتے ہیں، جو قبریں کھودتے ہیں، اور اس حکومت نے ایک قبر نہیں، بلوچستان کے لوگوں کی حقوقی کی کئی قبریں کھودی ہیں۔ جنوری میں 29 جنوری 2024 کو
منظوری دینے کی جو ہدایت دی جاتی ہے معاملہ ECC کو بھجوایا جاتا ہے اور اس کے بعد فیصلے کا اختیار جو ہے نا اس وقت کی جو نگراں حکومت ہے وہ اختیار کرتی ہے. حالانکہ 18ویں ترمیم کے آرٹیکل 172 کو دیکھیں آپ, قدرتی وسائل اور تیل اور گیس میں جو ہے حصہ وفاق اور صوبے کا جو مساوی ہے. لیکن ابھی اس صوبائی حکومت نے اس ایگریمنٹ کو جو 2015 سے پینڈنگ تھا اس کو سائن کر کے نہ کہ صرف آرٹیکل 18ویں ترمیم کی خلاف ورزی کی ہے بلکہ صوبے کے جو جملہ حقوق ہیں ان کو ایک پوٹلی میں باندھ کر وفاق اور اس ملک کی اداروں کی جو ہے جولی میں پھینک دیے ہیں. اب وہ سیاسی پارٹیاں جو اپنے آپ کو 18ویں ترمیم کی جو ہے خالق کہلاتی ہیں, یہ ان کے لیے بھی ایک سوالیہ نشان ہے کہ ان کی پارٹی اگر اس صوبے میں ان کی پارٹی کی حکومت ہے, ان کی پارٹی نے جو ہے نا 18ویں ترمیم کی تابوت میں جو ہے کیل ٹھوکی ہے. وہ نہ کہ صرف مائنز اینڈ منرل ایکٹ کے تحت بلکہ PPL کی جو ہے ایکسٹینشن ہے سوئی گیس کے حوالے سے اس کو ایکسٹینشن دے کر 18ویں ترمیم کی کو جو ہے نا انہوں نے ایک آخری کیل ٹھوک دی اس میں. تو اس معاملات کو سامنے رکھتے ہوئے بلوچستان نیشنل پارٹی نے وہ جو ہمارے ریلیاں جو بدستور جاری رہیں گی, اس کے علاوہ 23 اپریل کو خضار میں ایک احتجاجی جلسہ منعقد کیا جائے گا, 25 اپریل کو گودر میں ایک جلسہ منعقد کیا جائے گا, 27 اپریل کو پنجگور میں جلسہ منعقد کیا جائے گا, 29 اپریل کو نوشکی اور کوئٹہ میں جو ہے 2 مئی کو احتجاجی جلسہ جو منعقد کیا جائے گا. ان تمام صورتحال کا جائزہ لیتے ہوئے پارٹی اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ اب بغیر جمہوری مزاحمت کے بلوچستان نیشنل پارٹی کے پاس اور کوئی چارہ نہیں رہا, اور یہ مزاحمت ہم روز اول سے کرتے آ رہے ہیں. اور ہم سمجھتے ہیں بلوچستان نیشنل پارٹی یہ اس بات پر حق بجانب ہے کہ جب تک کہ اہل بلوچستان, اور میں تمام ان پولیٹیکل پارٹیوں سے بھی گزارش کرتا ہوں, نہ کہ صرف ہم مزاحمتی تحریکیں چلائیں گے بلکہ لیگل قانونی چارہ جوئی کا بھی ہم حق رکھتے ہیں کہ مائنز اینڈ منرل ایکٹ اور PPL کی جو ایکسٹینشن کی گئی ہے اس کے حوالے سے ہم آئینی پٹیشن داخل کریں گے, اور تمام وہ پولیٹیکل پارٹیاں ہم ان کو بھی اس پر آن بورڈ لینے کی کوشش کریں گے. اگر وہ اس پر ہمارے ساتھ شامل ہوئے تو کانسٹیٹیوشنل جو کورٹ بنائی گئی ہیں, کیونکہ صوبے میں تو ابھی تک کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا تو وجود نہیں, مرکز میں تو کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہیں, لیکن وہاں جانے سے پہلے ہم اپنی جو لیگل کمیٹی ہیں ان سے صلاح مشورے کے بعد یہاں پر ہائی کورٹ میں ایک کانسٹیٹیوشنل پٹیشن ان دونوں مسئلوں پر داخل کریں گے. آپ کوئی سوالات پوچھنا چاہیں اس حوالے سے؟ سردار صاحب, بلوچستان کی جو صورتحال آپ نے بیان کی, آپ نے پارٹی کے مرکزی کابینہ میں بھی جو مسائل ڈسکس ہوئے ہیں, اس سے قبل لکپاس دھرنے میں APC آپ کی جو صدارت منعقد ہوئی, کیا آپ کو لگتا ہے کہ ان مسائل پہ ایک بار پھر بلوچستان کی سیاسی جماعتیں ایک سٹیج پہ ہوں گی, کیونکہ APC میں 2 جماعتیں نظر نہیں آئیں, ان کی نمائندگی نہیں تھی. اس کی کیا وجوہات ہو سکتی ہے کہ سیاسی جماعتیں ان گمبھیر مسائل میں ایک سٹیج پہ نظر نہیں آ رہی؟ دیکھیں, APC جو لکپاس کے مقام پر بلائی گئی تھی اس میں تمام وہ پولیٹیکل پارٹیاں جو اس وقت اپوزیشن میں بھی ہیں, کسی طرح حکومت کا حصہ بھی ہیں, وہ اس میں شامل تھی. اور اب جو قانونی چارہ جوئی کے لیے ہم لوگ جا رہے ہیں اس کے حوالے سے ان کو دعوت دی بھی جائے گی, ان سے رابطے بھی کیے جائیں گے, اور جو آنا چاہے ہم ان کو موسٹ ویلکم کریں گے. اگر کوئی نہیں آنا چاہتا ہے تو زور زبردستی ہم ان کو نہیں لا سکیں گے,
जहाँ तक दूसरी जो बड़ी सियासी पार्टियों का आपने जिक्र किया हुआ है, दे आर पार्ट ऑफ इट, इस पूरे गेम का, चाहे वो आपका माइंस एंड मिनरल एक्ट हो, चाहे वो आपका PPL की जो है एक्सटेंशन हो, या बलूचिस्तान में जो मौजूदा सूरत हाल है, मारवा कानून जो गिरफ्तारियाँ हो रही हैं वो उसका हिस्सा है, और मिसिंग पर्सनस में जो दिन पर दिन इजाफा हो रहा है वो उसका हिस्सा है, और जो मसक शुदा लाशें मुख्तलिफ इलाकों में फेंकी जा रही है वो इसका हिस्सा है। दरअसल ये बताइए कि जमीयत उलमा इस्लाम आपकी माजी में भी इत्यादी रही है और इलेक्शन के मौके पर भी वो आपके साथ इत्तेहाद करते रहे। माइंस एंड मिनरल एक्ट के हवाले से उन पर बड़ी तनकीद की जा रही है कि उनके अरकान असेंबली ने यहाँ पर उसको बकौल उनके कि उन्होंने बगैर पढ़े उसमें दस्तखत कर दिए, उसकी हामी भर दी, लेकिन CM बलूचिस्तान कहते हैं तमाम पोलिटिकल जमातें हमारे साथ शामिल थीं, इसमें BNP भी शामिल थी, उसमें उन्होंने तमाम पार्टियों का नाम लिया। तो क्या कहेंगे जो आपके इत्तेहादी भी रहे और आपके बड़े करीब भी रहे और इस वक्त भी आपके साथ APC में भी शरीक हुए, तो इस पर क्या कहेंगे? जमीयत का जो किरदार है उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए ना, इसमें सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं है जो हमने फ्रॉम हॉर्सेस माउथ से सुनी हुई, इसमें तमाम वो पॉलिटिकल पार्टियां शामिल हैं जो इस वक्त बलूचिस्तान असम्बली का हिस्सा हैं, मां सिवाय हमारी पार्टी के। BNP का हमारा एक रुकन था, वो उसमें शामिल नहीं था, बाकी तमाम पार्टियां उसमें शामिल हैं। अब ये उन पार्टी की मरकज़ी क़यादत पर डिपेंड करता है कि ये उनसे गलती है, उनकी कोताही है, या किसी और वजह से वो इसका हिस्सा बनी है। तो मेरे ख्याल में इसका जवाब वो पॉलिटिकल पार्टियाँ बेहतर अंदाज में दे सकती हैं, लेकिन जो कुछ भी हुआ है कोई भी इसको एक अच्छी नज़र से नहीं देखेगा। इससे नुकसान किसी एक इलाके का नहीं, किसी एक पॉलिटिकल पार्टी का नहीं है, ये पूरे बलूचिस्तान का है। और हम सब जो भी पॉलिटिकल पार्टी है, किसी न किसी तरह हम बलूचिस्तान के नफ़ा और नुकसान में जो है बराबर के शरीक हैं। सदर ये बताइएगा कि धरने के दौरान जो है सूबाई हुकूमत का मानना था कि वो गिरफ्तार करने के लिए आए, आपने गिरफ्तारी नहीं दी। दूसरा ये है जो सियासी जमातें जो आज इंतजार में हैं वो बार बार आपकी जो BNP है इसे खुदूस दौर की हुकूमत में शामिल समझती है और बदतरीन करप्शन के भी इल्ज़ाम लगाते हैं। इस हवाले से आपके अरकान भी जो आपसे बैठे हैं ये भी कोई वजाहत नहीं देते। हमने भी उस टाइम अपोजिशन की खामोशी देखी। सर कारकुनान को समझा के लाएगा और ठहर मैं हमारा जी इस जो BNP को जो है खुदूस दौर से जोड़ा जाता है, इसकी आप लोग सफाई भी नहीं देते। और उस टाइम अरकान जो आपसे बैठे इनकी खामोशी भी हमने देखी कि अपोजिशन में थे। तो इसके हवाले से आप लोग को बार बार जोड़ा जाता है कि खुदूस दौर में की तरह आपको दोबारा इक़्तिदार दिया जाए तो आप लोग खामोश बैठे। देखिए, जो पहला सवाल है आपका हमारी गिरफ्तारी का, तो इससे बेहतर गिरफ्तारी का मौका क्या हम उसको देंगे कि उनके सामने बैठे हुए हैं। उनको शौक़ पूरा करना है, कर लें पूरा। मैं क्वेटे में मौजूद हूँ, पहले तो लखपास में था, शायद उनकी 4x4 गाड़ी जो है वहाँ पे चढ़ने में उनको तकलीफ़ या दुश्वारी हो रही थी। अब तो एक साइकिल पे भी आके यहाँ से प्रेस क्लब से ना CM हाउस इतना दूर है, ना गवर्नर्स हाउस, ना सेक्रेटेरिएट इतनी दूर है, वो अपना शौक़ पूरा कर सकते हैं। जहाँ तक कुदूस के दौर में करप्शन के इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, हम कुदूस दौर हुकूमत में हमने जाम साहब के ख़िलाफ़ जो नो कॉन्फिडेंस मोशन जो मूव किया था उसमें हम बराबर शरीक थे, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन कुदूस जब चीफ मिनिस्टर बना तो उसको मुंतखब करने में हमारा एक वोट भी इस्तेमाल नहीं हुआ है। PSDP जो हर एक सूबाई मेंबर का हक बनता है, लेकिन ये बदकिस्मती है कि यहाँ पर अपोजिशन का वो हक हमेशा मारा जाता है। और वो PSDP में जो स्कीमात दिए गई हैं वो सिर्फ BNP को नहीं दिए गए, तमाम सियासी पार्टियां जो उस वक्त हुकूमत का हिस्सा थी उनको भी मिल रही थी, उनको कदर ज़्यादा मिल रहा था PSDP, और जो अपोजिशन में थे उनको भी वो हिस्सा मिल रहा था। अगर किसी उन डेवलपमेंट की स्कीमों में किसी एक रुकन पर भी कोई एक टेढ़ी पैसा भी साबित है, अदालतें उनकी हैं। 3 MPO के तहत वो गिरफ़्तार कर सकते हैं, NAB के तहत भी वो हमें गिरफ़्तार कर सकते हैं। अगर होता तो वो हमारे चाचे या मामे नहीं लगते जो हमें बख्श दिया जाता। जेल में है, आपने दर्जा दिया था कि जब तक डॉक्टर माहरन बलोच और प्रवासी की जो बाकी खवातीन वो रिलीज नहीं किए जाते कोर्ट से जेल से, हमारा धरना जारी
क्या कोई बैकडोर आप लोगों की कोई डील हुई है कि आपने धरना खत्म करने का ऐलान किया? देखें, मेरे ख्याल में बलूचिस्तान की तारीख़ में, और न सिर्फ बलूचिस्तान की बल्कि पाकिस्तान की तारीख़ में ऐसे बयाबान में और इन ख़तरात में जो धरना दिया गया वो बलूचिस्तान नेशनल पार्टी ने दिया है। बाकी जो धरने थे वो दिन को लोगों में होते थे, रात को जो घरों में आराम, बिस्तरों पे आराम होते करते थे, और ड्राइंग रूमों में जो उनकी महफिलें सजती थी। ये वाहिद धरना है जो संगलाख पहाड़ों के दामन में कायम रहा 20 दिन पर। ख़तरात भी थे, हमले भी हुए हम पर, और रोज़ाना एक ना एक नए खुदकुश हमले की जो है हमारे पास तस्वीर भेजी जाती थी। उसकी परवाह किए बगैर भी हमने 20 दिन वो धरना कायम रखा। और जिस दिन हमने धरने का इख्तिताम किया, हमने कहा धरने को हम ख़त्म करते हैं लेकिन हमारी तहरीक जारी रहेगी, और वो तहरीक एहतजाजी रैलियों, और आज जो जलसे का नाम हमने दिया हुआ है वो किसके ख़िलाफ़ हम कर रहे हैं? इसी रियासत के इदारों, सूबाई हुकूमत के उन इक़दामात के ख़िलाफ़ कर रहे हैं। अगर बैकडोर आप कहते हैं कोई डील हुई है तो फिर आज यहाँ पर ना उसकी सूबाई हुकूमत को सुनाते, ना ही उनके जर्नलों को सुनाते, ना ही उनके ब्रिगेडियरों को सुनाते। आपने जिक्र किया डॉक्टर मारन बलोच के केस का कि ये फैसला अदालती निज़ाम पर एक सियासत हुआ है, तो फिर आप इससे बड़े बड़े इशू जो बलूचिस्तान के हैं, लापता अफराद है, यहाँ पे मादनी वसाइल है, कुदरती वसाइल है, इन इशूज़ को लेके आप अदालत जा रहे हैं, तो किस उम्मीद के साथ जा रहे हैं जब इस फैसले को भी आपने देखा? देखिए, 3 MPO के तहत तो इसमें कोई शक नहीं कि जो फैसला हुआ है अदालत का वो सही दब्बा है, लेकिन हम अपने कॉन्स्टिट्यूशनल राइट से तो दस्तबरदार नहीं होते। अगर अदालत दब्बे के बजाय अपना मुंह काला करना चाहती है, वो फिर हम फैसला जो उसके हाथ में देंगे। सरदार साहब, आपने कौमी असम्बली के जो नशिस्त वहाँ से भी इस्तीफा दिया, एक कदम एतमाद किया, हम कह सकते हैं कि आप एतमाद नहीं रहा। दूसरी तरफ जानब हम देखते 20 दिन का धरना, एहतजाजी तहरीक, फिर भी कोई सुनवाई नहीं हो रही, अलबत्ता मजीद गिरफ्तारियों में इजाफा हुआ है। तो क्या इन हालात में आप दोबारा अपोजिशन एहतियात जो महबूब खाना चलते हैं उनसे रब्ता करेंगे ग्रैंड तहरीक चलाने के लिए, या ये इसी तरह तहरीक चलती रहेगी? देखिए, तहरीक चलाना और जदोजहद करना वो एक बात है। अगर आपके वो गोल अचीव नहीं करते, इसका ये मतलब नहीं कि आप अपने जदोजहद से दस्तबरदार हो जाएं। आप जदोजहद के मुख्तलिफ हथकंडे और मुख्तलिफ तरीके इस्तेमाल करते जो हम करते आ रहे हैं, और हमने अभी तक सरेंडर नहीं किया। जहाँ तक दूसरी जो जमातें हैं एहतियात बनाना है, वो इस वक्त कबल अज़ वक्त है। जो एक मरकज़ में तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान इत्तेहाद है, उसका अभी तक तो हम हिस्सा हैं। उनके सामने भी ये हमने इश्यूज़ रखे हुए हैं डॉक्टर मारन वालों के, और वो ख़ुद चल कर लकपास पर आए थे। उन्होंने इज़हार यकजहती के साथ साथ हमारे साथ भरपूर ताउन का भी इज़हार किया, और कौमी असम्बली में भी इस मसले को उन्होंने रेज़ किया। इस्लामाबाद में प्रेस के सामने उन्होंने डॉक्टर मारन की गिरफ्तारी और हमारे धरने का जो है तस्करा भी किया। मैडम, इल्जाम लगाया जा रहा है आप पर कि आपकी जो सियासत थी वो कहीं आपको खत्म होने का खदशा था, जिसमें आपने माहरन का सहारा लिया और एक एहतजाज की सूरत में शहसोटियों की जीनत बनते रहे। दूसरा इल्जाम आप पर ये लगाया जा रहा है कि आपके धरने की वजह से 2 मरतबा पुलिस पर अटैक भी हुए हैं। तो इन इल्जामात को कैसे देखते हैं? भी इल्जामात आज के नहीं हैं। 2006 में जब नवाब अकबर ख़ान बुगटी की शहादत हुई थी, हमने पार्लियामेंट से इस्तीफ़े दिए। उस वक्त भी इल्ज़ाम लगाया जा रहा था कि ये अपनी सियासत को चमकाने के लिए किया जा रहा है। और उस वक्त जब हमने लॉन्ग मार्च का ऐलान किया ग्वादर टू कोयटा, और जिस लॉन्ग मार्च का नाम लश्कर बलूचिस्तान था, जनरल मुशर्रफ ने हॉकी ग्राउंड में एक तकरीर की थी उसी दौरान, जब हम नज़रबंद थे कि मैं किसी लश्कर को नहीं मानता मां सिवाय पाकिस्तानी फ़ौज के लश्कर को। तो उस वक्त भी हम पर इल्ज़ाम लगाया गया कि ये अपनी खोई हुई साख को बचाने के लिए कोई। जब मेरी गिरफ़्तारी हुई, मेरे साथ 700 हमारे कारकुन गिरफ़्तार हुए, तब भी ये इल्ज़ाम लगा कि जी ये अपनी सियासत को चमकाने के लिए हुकूमत ने इसको गिरफ़्तार किया है। और जब मैं जलावतनी से वापस आया तब भी ये इल्ज़ाम लगाए गए। तो जब इल्ज़ाम इंसान पर लगाते हैं, जब तनकीद होती है, तो इसका मतलब इस मुल्क में बिलखसूस जब इस तरह के तनकीद होती है तो मतलब ये आप कुछ अच्छा ही कर रहे हैं। और दूसरी बात जो आपने कहा कि जी
पुलिस पर हमले हुए हैं। अब हम अपनी मर्जी से तो वहाँ पे नहीं रुके थे, कंटेनर हमने तो नहीं वहाँ पे खड़े किए थे, रोड हमने ब्लॉक नहीं किए थे। इल्ज़ाम उसका भी हम पे आ रहा है कि जी रोड ब्लॉक हमने किए। आप खुद आए थे वहाँ पर, आपके अंजुमन ताजरान आए थे, उन्होंने भी ये कहा जी हुकूमत की तरफ से ये है। आपके कैमरे जो है उसकी गवाही देंगे। तो रुकावट, अगर हुकूमत हमें छोड़ती हम आ जाते कोयटे के किसी एक कोने में बैठकर अपना एहतजाज करते। रुकावटें उन्होंने खड़ी की और हम पर जो खुदकुश हुआ उसका भी इल्ज़ाम हम पे, पुलिस पर भी खुदकुश होता है उसका भी इल्ज़ाम हम पे। और अच्छा हुआ है कि इज़राइल जो फ़लस्तीन पे या हिंदुस्तान जो कश्मीर पर जो कुछ कर रहा है उसका भी इल्ज़ाम हम पे लगा दे तो शायद बात कुछ अच्छी लगती है। सरदार साहब, आपकी हाल ही में वज़ीर-ए-आज़म ने एक ऐलान किया कि कोयटा कराची शाहराह जो है वो पेट्रोल की जो बचत होगी उसकी तामीर होगी, तो आप इसके इस नेक अमल को किस नज़र से ये नेक अमल पता नहीं, ये चंदे से लोग मस्जिदें बनाते हैं, चंदे से जो यतीम खाने चलते हैं। अब बलूचिस्तान को क्या यतीम खाना बनाया हुआ उन्होंने कि पेट्रोल की कीमत में जो कमी बेशी आ रही है, कल ये पेट्रोल की कीमत फिर बढ़ जाती है तो फिर ये मंसूबे जो है वहीं पे रुक जाएंगे। फिर कौन सी अशिया की कीमत, फिर आटे और चावल या दाल की कीमतों की कमी की जो बचत होगी उससे बलूचिस्तान की तामीर कराएंगे। बलूचिस्तान के लोग अब इतने बेवकूफ़ नहीं हैं कि शहबाज शरीफ जैसा बंदा जो है हमें बेवकूफ़ बनाए। इस रोड का इफ्तिताह तो उस वक्त किया था जब PDM की हुकूमत थी। शहबाज शरीफ साहब यहाँ पर आए थे,